चलो तो हवे जो हवे आपणे गईकाले जे छे ए थोड़ा घणा दाखलाओनी चर्चा करी थी। गईकाले जे आपणे दाखला शीख्या ए हता प्रक्रिया वेग आधारित जे छे ए आपणे दाखला शीख्या। आज हवे आपणे एना करता सेज आगळ वधीए। आज आपणे वात करवी छे प्रथम क्रमनी प्रक्रिया जे छे ए प्रथम क्रमनी प्रक्रियाने आधारित आपणे दाखलाओ समजवा छे। तो आज पहेलुं आपणे काम शुं करीए कि आपणे जेटला सूत्रनो उपयोग करवानो थशे ए सूत्रने आपणे जोई लईए। फॉर एक्जाम्पल प्रथम क्रमनी प्रक्रिया छे तो एनो वेग अचळांक मेळवવાનો थतो होय तो वेग अचळांकने आपणे शेना वडे दर्शावता हता के वडे અને વેગ અચળાંક કે જે છે એનું સૂત્ર શું થવાનું હતું તો કે ભાઈ 2.303 છેદમાં શું આવી જશે ટી અને અહીંયા આવી જશે log r0 ના છેદમાં rt બરોબર છે। આપણે આવું એક સમીકરણ જે છે એ સમીકરણની તારવણી જે છે કરેલી હતી જ્યાં r0 આપણને હંમેશા શું દર્શાવશે તો કે r0 હંમેશા દર્શાવશે શરૂઆતની સાંદ્રતા। જે વધારે સાંદ્રતા હોય એને આપણે શરૂઆતની સાંદ્રતા કહેવાય અને RT જે છે એનો મતલબ શું થવાનો છે તો કે T સમયે વધેલી સાંદ્રતા। જો આ શબ્દ જે છે ને એ બહુ અગત્યનો છે। આપણે જે શબ્દ વાપરેલો છે ને મતલબ કે T સમયે વધેલી સાંદ્રતા। જ્યારે આપણે ટકાવાર પ્રમાણવાળા દાખલા ગણશું કે ભાઈ અત્યારે 50% છે, અત્યારે 40% છે, અત્યારે 75% છે, તો એ જે 75%ની વાત કરતા હોય કે કોઈ પણ પર્સન્ટેજની વાત કરતા હોય તો એવા સમયે આપણે RT નો મતલબ કાઢવો બહુ અગત્યનો થશે જેને કહેવામાં આવશે આપણે T સમયે વધેલી સાંદ્રતા। જેને શું કહેવામાં આવશે T સમયે વધારે સાંદ્રતા જે છે એના વડે દર્શાવી શકાય। બીજું આના ઉપરથી આપણે જે છે એ વાત કરવાની આવશે એક अर्ध आयुष्य समय माटेनी सेना माटेनी चर्चा करवानी आवशे अर्ध आयुष्य समय। तो जे अर्ध आयुष्य समय जे छे एने आपणे सेना तरीके ओळखावता हता T1/2 तरीके अने एनुं सूत्र हतुं 0.693/k मतलब के वेग अचळांक जे छे एना साथेनो अर्ध आयुष्य समय जे छे ए अर्ध आयुष्य समय जे छे ए आवी रीतना दर्शावी शकाय। के जे छे के नुं मूल्य जे छे ए आपणे આવી રીતે જે છે આવી રીતે દર્શાવી શકાય છે। તો હવે આપણી પાસે વેગ અચળાંક અને અર્ધ આયુષ્ય સમય એમ બંને પ્રકારના ઘટકો જે છે એ ઘટકો તો આપણી પાસે આવેલા જ છે। હવે આપણે શું કરશું કે આને આધારે જેટલે પણ સમીકરણ જે છે એ તો બે જ થયા। એક સમીકરણ વેગ અચળાંક માટેનું થયું, એક સમીકરણ જે છે એ T1/2 માટેનું થયું। તો હવે આપણે જે છે આવા દાખલાઓ જે છે અને આજે શરૂઆત જે છે શરૂઆત કરીએ। ચાલો तो आजनो पहलो दाखलो आपने एवो आप्यो छे कि कोई एक रासायनिक प्रक्रिया जे छे रासायनिक प्रक्रिया ए प्रथम क्रमने अनुसरे छे। जो आपणे आनी पहेला पण ज्यारे भणतो त्यारे वात कीधेलुं कि प्रक्रियानो क्रम जे छे ने ई प्रायोगिक वस्तु छे। केवी वस्तु छे? प्रायोगिक। ई आपणे नक्की करी शकता नथी એટલે દર વખતે પ્રક્રિયાનો ક્રમ તમને જે છે એ તો રકમમાં જ આપી દેશે। तो आपने कही दीधुं छे कि रासायनिक प्रक्रिया छे प्रथम क्रमनी प्रक्रियाने अनुसरे छे। केवी प्रक्रिया छे तो कि भाई N2O5 जे छे एमांथी बनावे छे 2 अणु NO2 वत्ता 1/2 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जे छे एनो अणु जे छे ए अणु छूटो पड़े छे। हवे आपणे एम कहे छे कि आ प्रक्रिया थवा माटे जे छे ए तमे शरूआतनी सांद्रता R0 जे छे एनुं प्रमाण जो 1.24 × 10⁻²⁻² मोलारिटी लियो तो प्रक्रिया जे छे ए T बराबर 60 मिनिटना अंते एनुं प्रमाण आपने RT बराबर 0.20 × 10⁻² मोलारिटी जोवा मळे छे। तो हवे आपणी पासे जे छे ए शुं थई गयो तो के आखा डेटा जे छे डेटा आवी गया। जो कि भाई रासायनिक प्रक्रिया है कया क्रमनी है तो कि रासायनिक प्रक्रिया प्रथम क्रमनी है। हवे एने आधारे प्रक्रिया आपी है, शरूआतनी सांद्रता आपी है। हवे T बराबर 60 मिनिट पछी 1 कलाक तमे आ प्रक्रिया चालू राखो तो एना पछी आनुं प्रमाण केटलुं जोवा मळे छे 0.20 मोलारिटी जोवा मळे छे। तो आवी प्रक्रिया माटे थईने जे छे ए आपणे नक्की करवानो छे प्रक्रियानो वेग अचळांक के।
એટલે આપણે અહીંયા લખી નાખશું કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે શું લખી શકાય તો કે ભાઈ કે બરાબર 2.303 છેદમાં ટી અહીંયા આવી જશે લોગ શરૂઆતની સાંદ્રતા R0 અને RT બરાબર છે ટી સમય માટેની સાંદ્રતા. તો હવે આપણે જોવા જઈએ તો આપણી પાસે અહીંયા આવી જશે 2.303 છેદમાં ટીનું મૂલ્ય કેટલું આવી જશે 60 મિનિટ લોગ R0 નું પ્રમાણ કેટલું આપ્યું છે 1.24 ગુણ્યા 10⁻², અને છેદમાં કેટલું આવી જશે 0.20 ગુણ્યા 10⁻². જો હવે શું થશે તો આ 10⁻², 10⁻², ને આપણે શું કરી નાખશું કોમન કાઢી નાખશું. તો હવે આપણે જે છે શું કરશું 1.24 જે છે એના છેદમાં 0.20 કરશું. એનો જે જવાબ આવે ને એનો લોગ ગોતવાનો છે બરાબર. લોગ ગોતવા માટે આપણે જે છે તમને કેલ્ક્યુલેટર જે છે એ કેલ્ક્યુલેટર વાળી મેથડ તમને જે છે એ સમજાવેલી છે બરાબર છે, વાંધો નહીં. તો જો અહીંયા આપણે શું કરશું તો કે આપણે કેલ્ક્યુલેટર વાળી મેથડ આવી હતી 13 વખત જે છે એ શું કરવાનું તો કે વર્ગમૂળ જે છે એ વર્ગમૂળ કરવાનું થશે બરાબર. અથવા હવે આપણે જે છે એ જો ડાયરેક્ટ જ્યારે ભેગા થશું ત્યારે હું તમને ફરીથી બંને મેથડનો ઉપયોગ કરાવડાવીશ કે ભાઈ કેલ્ક્યુલેટરની મદદથી કઈ રીતે નક્કી કરી શકાય છે, અને સાથે સાથે બુક જે છે એ બુકની મદદથી પણ કઈ રીતે તમે નક્કી કરી શકો. તો હવે આપણે જે છે એ શું કરશું તો કે હવે આપણે જે છે એનું લોગ કાઢી લઈએ. એટલે કે 2.303 છેદમાં આવી જશે 60 અને એને ગુણ્યા બરાબર છે. ચાલો કે 1.24 ના ભાગ્યા કેટલા કરવાના 0.20 કરવાના. એનો જે જવાબ આવે છે એ જવાબનો આપણે ગોતવાનું છે લોગ. એટલે આપણી પાસે જવાબ આવવાનો છે 0.79 બરાબર છે. કેટલો જવાબ આવશે 0.79. અને હવે આપણે શું કરી નાખીએ કે ભાઈ 2.303 જે છે જો અહીંયા આપણે શું કરી નાખીએ છીએ સાંભળજો તો કે ભાઈ 2.303 એને ગુણ્યા 0.79 બરાબર ભાગ્યા કરશો 60 એટલે આપણી પાસે જવાબ આવે છે 0.03032 બરાબર. અહીંયા આપણી પાસે જવાબ જે છે કેટલો આવી જાય છે 0.03032. અને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જે છે એટલે એનો એકમ આવી જશે મિનિટ ઇનવર્સ બરાબર છે. શું આવી જશે મિનિટ ઇનવર્સ. તો અહીંયા આપણી પાસે કેનું મૂલ્ય જે છે એ આવી રીતે જોવા મળે છે. તો આ આપણે જે છે એ પહેલો પ્રશ્ન જે છે એ પહેલો પ્રશ્ન આવી રીતે પૂરો કર્યો. તો આમાં જે અગત્યની વસ્તુ હશે ને એ હશે કે તમારે R0 અને RT નું જે છે એ પ્રમાણ નક્કી કરવું, અને એ પ્રમાણ નક્કી કર્યા પછી જે છે એ તમારે એનો લોગ જોવાનો છે બરાબર. આ લોગ જોવા માટેની જે રીત જે છે એ રીત તમને જે છે એ સમજાવવાની થશે બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે જે છે એ આજનું આ પેલું બોર્ડ જે છે એમાં આ દાખલો જે છે એ પૂરો કર્યો. હવે બાકીના આવા જ દાખલાઓ જે છે એ આપણે આગળ વધીએ. ઓલી મેથડ જે છે એ મેથડ હવે હું તમને લખાવી દઉં છું બરાબર કે કેલ્ક્યુલેટરમાં કઈ રીતે મેળવવાની થશે. ચાલો તો પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા આધારિત હવે આપણે વધારાના દાખલાઓ જોશું. જો તમારે અત્યારે તો મેં તમને ડાયરેક્ટ લોગનો જવાબ લખીને દીધો છે, પણ તમારે જાતે જ્યારે નક્કી કરવાનું થશે લોગ તો તમે પોતે પ્રેક્ટિસ કરવા માટે પણ લોગ ગોતીને જ એની કિંમત જે છે તમારે લખવાની થશે. તો આપણે કેલ્ક્યુલેટર માટેની જે મેથડ જે છે એ હું તમને બોર્ડ ઉપર લખાવી દઉં છું. તમે એની આધારે ઘરે જાતે પ્રેક્ટિસ કરજો બરાબર છે. ચાલો તો અહીંયા આપણે જે છે એ શું કરી નાખીએ તો કે ભાઈ લખી નાખીએ છીએ લોગ જોવા માટેની રીત. તો લોગ જોવા માટે આપણે શું કરતા હતા તો કે આપણે જે છે અહીંયા એક સંખ્યા લખતા હતા. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે જે છે એ વાત કરવી છે લોગ 2, તો આપણે કેલ્ક્યુલેટરમાં શું લખીએ 2. પછી તમારે શું કરવાનું તો કે તમારે 13 વખત વર્ગમૂળની નિશાની દબાવવાની, -1 કરવાનું અને ગુણ્યા 3, 5, 5, 8 અને પછી કરવાનું બરાબર. આ બરાબર કરશું એટલે આપણને જવાબ મળશે. જો તમે સંખ્યા તરીકે 2 લીધું હશે તો તમને અહીંયા જવાબ મળવાનો છે 0.3010 બરાબર છે. ચાલો આ ખાલી તમને એક રીત કીધી કે તમે કેલ્ક્યુલેટર જે છે એમાં
આવી રીતે જે છે એ દાખલો જે છે પણ ગણી શકો છો. ચાલો, તો હવે પેજ નંબર 2 ઉપર આજનો આપણે બીજો દાખલો જે છે એ બીજો દાખલો ગણીએ. જો આ દાખલો જે છે એ તમને આવી રીતના આપ્યો છે કે ભાઈ એક પ્રથમ ક્રમ જે છે એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયાનો જે વેગ અચળાંક જે છે એ વેગ અચળાંક કે આપી દીધો છે આપણને. કેટલો છે? 5.5 ગુણ્યા 10⁻14 સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો હવે આ પ્રક્રિયા માટે તો આપેલ પ્રક્રિયા માટે પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય મેળવો. એટલે એક દાખલો આપણે અહીંયા ગણશું. બીજું આપણને જે છે એ એક પ્રશ્ન આવો પણ આપ્યો છે કે એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયકનું પ્રમાણ 5 ગ્રામથી ઘટીને 3 ગ્રામ થવા લાગતો સમય જે છે એ સમય મેળવો. જો આ પ્રક્રિયા માટેનો વેગ અચળાંક તમને 1.20 ગુણ્યા 10⁻³ સેકન્ડ ઇનવર્સ આપેલો હોય તો જો હું તમને બે દાખલા જે છે એની રકમ હવે સમજાવું છું. બરોબર છે? તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આપણને એવું કહે છે કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે વેગ અચળાંક કેનું મૂલ્ય આપી દીધું છે કે બરાબર 5.5 ગુણ્યા 10⁻14 અને આપેલી પ્રક્રિયા માટે t1/2 નું મૂલ્ય તમારે ગોતવું છે. તો હવે આપણે જે છે એ શું કરશું તો કે આપણે આના માટે લખી નાખશું કે આપેલી પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની હોવાથી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જે છે એ પ્રક્રિયા માટે બરોબર છે. કેલ્ક્યુલેટર તમે હાથમાં લઈ લેજો તમારી જાતે ઘરે બેઠા બેઠા અને હવે આવું સૂત્ર લખજો કે ભાઈ t1/2 બરાબર 0.693 છેદમાં આવી જશે કે. તો આપણી પાસે અહીંયા જે છે એ શું આવેલું છે તો કે 0.693 કેનું મૂલ્ય આપણને કેટલું આપેલું છે 5.5 ગુણ્યા 10⁻14. આપણને ખબર છે 10⁻14 ને ઉપર લઈ જાઓ તમે એટલે શું થઈ જાય 10+14. એટલે હવે આપણે જે છે એ શું કામ કરવાનું છે તો કે આપણે કરવાનું છે 0.693 અને એના ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે 5.5 એટલે આપણી પાસે જવાબ આવે છે 0.126. કેટલો જવાબ આવે છે અહીંયા તો કે જવાબ આવે છે 0.126 ગુણ્યા 10⁻14. હવે આપણે આને થોડીક સારી ભાષામાં લઈ લઈએ 1.26 ગુણ્યા 10⁻13 સેકન્ડ આપેલી પ્રક્રિયા જે છે એના માટેનો અર્ધ આયુષ્ય સમય જે છે એ કેટલો થવો જોઈએ તો કે 1.26 ગુણ્યા 10⁻13 જેટલો થવો જોઈએ. તો આની અંદર આપણે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા અને એના અર્ધ આયુષ્ય સમય એમની સાથેનો જે છે એ એમની સાથેનો સંબંધ મેળવેલો છે. બરોબર. હવે જો નવો દાખલો છે એમાં લોગ જોવાનું આવશે તો તમારે કેલ્ક્યુલેટરની અંદર પોતે શું કરવાનું છે તો કે આ લોગ જોવાની જે રીત જે છે 13 વખત વર્ગમૂળ -1 ગુણ્યા 3 5 5 8 અને પછી બરાબર આ મેથડને તમારે ફોલો કરવાની થશે. બરોબર છે. હવે જો આ પ્રક્રિયાની વાત કરીએ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે તો પ્રક્રિયકનું પ્રમાણ 5 ગ્રામથી ઘટીને 3 ગ્રામ જે છે એ થવા માટે લાગતો સમય જે છે એ સમય મેળવવાનો થશે. હવે અહીંયા આપણે જરૂર પડતી હોય છે સાંદ્રતાની. તો હવે સાંદ્રતાની જો આપણે વાત કરીએ તો 5 ગ્રામનો જથ્થો ઉમેરીને સાંદ્રતા મેળવો અને 3 ગ્રામનો જથ્થો ઉમેરીને સાંદ્રતા મેળવો. જે કંઈ પણ મૂલ્ય આવશે એ 5 ગ્રામ અને 3 ગ્રામની સાપેક્ષમાં જ આવવાનું છે. તો એનો મતલબ એવો થયો કે તો આપણે કંઈ સાંદ્રતામાં રૂપાંતર કરવાની જરૂર નથી કારણ કે તફાવત તો હંમેશા કેવો રહે સરખો રહે. બરોબર છે. ચાલો એટલા માટે આપણે લખી નાખશું કે ભાઈ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોવાથી કે ભાઈ અહીંયા આપણે જે છે શું દર્શાવવું પડશે તો કે ભાઈ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોવાથી તો અહીંયા આપણે લખી નાખીએ છીએ કે બરાબર 2.303 છેદમાં t અહીંયા આવી જશે log
5/3। હવે આપણે આ વખતે શું ગોતવાનું છે તો કે આ વખતે સમય ટી ગોતવાનો છે, એટલે ટીને સૂત્રોનો કરતા બનાવશું. 2.303 છેદમાં કેનું મૂલ્ય આપેલું છે 1.20 ગુણ્યા 10⁻³ અને અહીંયા આવી જશે log 5/3. અહીંયા શું આવી જવાનું છે log 5/3. તો હવે આપણે જે છે સદરૂપ આપવા માટે આ 10⁻³ ને ઉપર લઈ જઈએ એટલે એનું મૂલ્ય થઈ જશે 10⁻3 અને 10⁻3 હોય ને 1000 કહેવાય, છેદમાં આવી જશે 1.20. હવે શું કરશું 5/3 5/3 અને એનું જે છે એનું શું કરવાનું log, બરોબર છે. એટલે 5/3 જે જવાબ આવે છે એનું આપણે log ગોતવાનું થશે. ચાલો એનો log કેટલો આવે છે, ચાલો એનો log આવશે 0.22, બરોબર છે. આનો જવાબ કેટલો આવે છે 0.22. તો હવે જો હવે હું શું કરું છું 2.303 એને ગુણ્યા 1000 એને ગુણ્યા 0.22 અને એને ભાગ્યા આવી જશે 1.20. તો આપણી પાસે જવાબ આવે છે 422.216. એટલે આપણે 422.2 જે છે એ દર્શાવી શકાય. કેનો એકમ જે છે સેકન્ડ ઇનવર્સ છે, એટલે અહીંયા આપણને જવાબ શેમાં મળશે સેકન્ડ જે છે એ સેકન્ડમાં મળે છે. તો જુઓ તમે અહીંયા આપણી પાસે શું આવી ગયું ટી બરાબર 422.2 સેકન્ડ. મતલબ એવો થઈ ગયો છે કે હવે આ પ્રક્રિયા જે છે એના માટે લાગતો સમય 422.2 સેકન્ડ છે. તો અહીંયા આપણે બીજું બોર્ડ જે છે એ બીજા બોર્ડની અંદર આ વધારાના 2 દાખલા જે છે એ શીખા છે. તો આની અંદર આપણે અલગ અલગ રીતે જે છે એ અર્ધાયુષ્ય સમય અને પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક ગોતતા શીખા. હવે પાછા આગળ વધીએ. ચાલો તો હવે આપણે જે છે એ નવી નવી મેથડ પ્રમાણેના દાખલાઓ જે છે એ ગણવાની ટ્રાય કરીએ છીએ. આને આપણે જવા દઈએ, પછી આપણે નવી મેથડ પ્રમાણે જે છે એ કઈ રીતે આપણે સમજાવી શકાય એની જે છે એ ચર્ચા કરવાની થશે. ચાલો બરોબર છે. જો પેજ નંબર આપી દઈએ 3. અહીંયા આપણે બોર્ડ જે છે એને 3 ભાગમાં વેચી દઈએ એટલે આપણને જે છે દાખલા ગણવા માટે થોડીક સરળતા રહે. રકમ જે છે એ રકમને આધારે આપણે જે છે એ નક્કી કરશું કે આપણે કઈ રીતે આગળ વધવાનું થશે. હવે અહીંયા આપણે એક દાખલો ગણવો છે આવો કીધો છે કે ભાઈ થાયોનિલ ક્લોરાઇડની આપણે વાત કરીએ, સોરી સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડની આપણે વાત કરીએ તો સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડનું વિઘટન જે છે એ વિઘટન પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. તો આપણે કહી દીધું છે કે આ પ્રક્રિયા પ્રથમ ક્રમની છે. તો 60 મિનિટમાં પ્રારંભિક સાંદ્રતા જે છે એ પ્રારંભિક સાંદ્રતા અડધી થાય છે. 60 મિનિટમાં પ્રારંભિક સાંદ્રતા જે છે એ સાંદ્રતા અડધી થાય છે. તો આવી પ્રક્રિયા માટેનો પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક જે છે એ વેગ અચળાંક મેળવવાનો થશે. અહીંયા આપણને આવી રીતે સમજાવે છે. ચાલો એક આપણને જે છે આવી રીતે આપ્યું છે કે ભાઈ કોઈ પ્રક્રિયા જે છે તો પ્રક્રિયા માટે જે વેગ અચળાંક જે છે એ વેગ અચળાંક આપણને કહે છે 70 સેકન્ડ ઇનવર્સ છે. જો આપણને કીધું નથી કે આ પ્રથમ ક્રમની છે કે શૂન્ય ક્રમની, પણ આપણે શું કરશું એકમને આધારે નક્કી કરશું કે ભાઈ સમય ઇનવર્સ હોય તો એને પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય. તો 70 સેકન્ડ ઇનવર્સ છે. તો આવી પ્રક્રિયા જે છે તો પ્રક્રિયાની મૂળ સાંદ્રતા કેટલી છે એ આપણને ખબર નથી, પણ મૂળ સાંદ્રતા 1/8 ભાગ થવા લાગતો
સમય જે છે એ સમય મેળવવાનો છે. તો બીજા દાખલામાં આપણે આવું કંઈક કરશું. ત્રીજા દાખલા જે છે એની જો વાત કરીએ તો ત્રીજા દાખલા માટે એવું કહેશું કે પ્રક્રિયા માટેની શરૂઆતની સાંદ્રતા 0.80 મોલારિટી આપી છે. ટી સમયને અંતે એ 0.06 મોલારિટી વધે છે. આ પ્રક્રિયા થવા માટે લાગતો સમય 45 મિનિટ છે. તો આ જ પ્રક્રિયા માટેનો અર્ધ આયુષ્ય સમય મેળવો. જો તો હવે આપણે 3 રકમ જે છે એ 3 રકમ અહીંયા લખી દીધી છે. હવે 3 રકમને આધારે જે છે દાખલા ગણવા છે. સમજીએ. જો કે ભાઈ અહીંયા એવું કહે છે કે ભાઈ સલ્ફ્યુરાઇલ ક્લોરાઇડનું વિઘટન એ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, પણ અહીંથી વાંચવાનું 60 મિનિટમાં પ્રારંભિક સાંદ્રતા અડધી થાય છે. તો આપણે એવું શીખેલા છીએ કે પ્રક્રિયકની સાંદ્રતાને અડધી થવા માટે લાગતો સમય જે છે એ સમયને જ કહેવામાં આવે છે જે તે પ્રક્રિયાનો અર્ધ આયુષ્ય સમય. તો આપણને અર્ધ આયુષ્ય સમય આપી દીધો કહેવાય. કેટલો સમય આપી દીધો છે? તો કે ભાઈ 60 મિનિટ. હવે પ્રક્રિયાના વેગ અચળાંકની વાત કરીએ તો સૂત્ર આવું છે આપણી પાસે. જો કે T½ બરાબર 0.693/K, અને અહીંયા આપણે કે ને સૂત્રને કરતા બનાવી લેશું એટલે 0.693 ના છેદમાં અર્ધ આયુષ્ય સમય જે કેટલો છે 60 છે, એકમ મિનિટ છે, એટલે અહીંયા આપણી પાસે જવાબ આવવાનો છે મિનિટ ઇનવર્સ. તો હવે આપણે જે છે એ કયું કામ કરવું છે? તો કે આપણે જે છે એ કામ કરવું છે 0.693 અને ભાગ્યા કરી નાખવાનું 60 એટલે જવાબ આવે છે 0.01155. અહીંયા આપણી પાસે જવાબ કયો આવે છે? 0.01155. તો આવી પ્રક્રિયા જે છે એનો પ્રક્રિયા વેગ અચળાંક જે છે એ પ્રક્રિયા વેગ અચળાંક કેટલો મળવાનો છે? 0.01155. ચલો હવે આ બાજુ પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક જે છે એ આપણને આપ્યો છે 70 સેકન્ડ ઇનવર્સ. હવે પ્રક્રિયાની મૂળ સાંદ્રતાને 1/8 ભાગ થવા લાગતો સમય ગોતવો છે. તો આપણે શું કરશું? તો કે આપણે થોડી ધારણા કરશું કે ભાઈ R0 બરાબર શું લઈ લઈએ? R0 લઈ લઈએ. પણ જે RT છે ટી સમયની, એના માટે આપણે લેવું પડશે R0/8. બરોબર. હવે અહીંયા આપણે જે છે એમ કીધું કે ભાઈ પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંકનો એકમ કયો છે? સેકન્ડ ઇનવર્સ. તો સેકન્ડ ઇનવર્સ છે એ શું દર્શાવે છે? તો કે દર્શાવે છે કે આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. આ જે છે એ શું છે? પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. એટલા માટે હવે આપણે એનું સૂત્ર લખવા જઈએ તો શું થાય? K બરાબર 2.303/T log અહીંયા શું આવી જશે? R0/RT. હવે આપણે આ જે ટી જે છે એને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઈએ અને પછી આગળ વધીએ. એટલે ટી બરાબર શું થઈ જશે? તો કે ભાઈ 2.303, કેનું મૂલ્ય કેટલું આપેલું છે? 70 log અહીંયા શું કરશું આપણે? R0 નું R0 પણ અહીંયા લખી નાખશું R0/8. એટલે R0 કેન્સલ, છેદનો છેદ ક્યાં આવી જાય? અંશમાં. એનો મતલબ કે હવે આપણે જે છે log 8 ની કિંમત જોવાની. 2.303/70 અને અહીંયા આવી જશે log 8 એટલે કે 2.303/70. હવે log 8 ની કિંમત જે છે એ આપણે મેળવવાની થશે. બરોબર. ચાલો, તો log 8 ની કિંમત જો આપણે મેળવવાની થતી હોય તો આપણે અમુક કિંમત યાદ રાખવાની હોય. ઉદાહરણ તરીકે log 2 ની કિંમત કેટલી થવાની હોય, log 4 ની કિંમત કેટલી છે, log 3 ની કિંમત છે. તો એવી રીતે આપણે નક્કી કરવા જોઈએ. તો log 8 જે છે એ હકીકતમાં શું કહેવાય? તો કે ભાઈ log 4 + log 2 કહેવાય. log 8 નો મતલબ શું થાય? તો કે આપણે લખતા હોય ને કે ભાઈ 8 બરાબર તો શું કહેવાય? 4 × 2. તો ભાઈ આપણને ખબર છે કે ભાઈ લોગમાં જેનો ગુણાકાર થતો હોય એનું આપણે અહીંયા સરવાળામાં મૂલ્ય લેવું પડે. તો log 4 ની કિંમત જે છે એ 0.6020 છે અને log 2 ની કિંમત છે 0.3010. તો એનો મતલબ એવો થયો log 8 ની કિંમત જે છે એ આપણને જે છે એ કેટલી મળી શકવાની છે? તો કે એ આપણને જે છે એ 0.90 જે છે એ 0.90 મળી શકે છે. બરાબર. અહીંયા આપણે 90-60 જે છે એ આખું પણ લખી શકાય. ચાલો, તો હવે આપણે જે છે એ શું કરીએ? તો કે હવે આપણે જે છે એ અહીંયા આપણે
અહીંયા આપણે લોગ 30 કરી નાખશું 0.93. તો હવે આપણે અથવા 0.9 જ રાખીએ. તો હવે આપણે આનો જે છે એ ગુણાકાર મેળવવા જઈએ તો 2.303 એને ગુણ્યા કેટલા થઈ જશે 0.9 અને એના ભાગ્યા કેટલા કરવાના છે 70. તો જવાબ મળે છે અહીંયા આવી જશે ટી બરાબર 29.61 અને અહીંયા જવાબ આવી જશે આપણો સેકન્ડમાં. અહીંયા ટી જે છે એ આપણને કેટલું મળે છે સેકન્ડમાં, જે છે એ સેકન્ડમાં મળે છે. બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે જે છે એ બીજા નંબરના દાખલાની એક વખત ફરીથી ચર્ચા કરીએ તો શું કીધું કે પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક આપી દીધો છે. કેટલો છે 70 સેકન્ડ ઇનવર્સ. એટલે સેકન્ડ ઇનવર્સ ઉપરથી ખબર પડી કે આ પ્રક્રિયા તો કેવી કહેવાય પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા કહેવાય. ચાલો પ્રક્રિયાની મૂળ સાંદ્રતાને 1/8મો ભાગ થવા માટે મતલબ તો મૂળ સાંદ્રતા બરાબર શું લેશું R0 પણ ટી સમયની સાંદ્રતા જે છે એના બરાબર લેવું પડશે આપણે R0/8. એટલે હવે આપણે જે છે જોવા જઈએ તો k બરાબર 2.303/t log R0/RT. પછી આપણે આનું સાદુરૂપ આપતા જઈએ તો આપણને આવા પ્રકારની મેથડ જોવા મળે છે. હવે આ ત્રીજો દાખલો જોઈએ. અહીંયા આપણે ડાયરેક્ટ ડેટા લખ્યા છે. જો ડેટાને આધારે જ આપણે આગળ વધીએ તો આપણને એવું કહેશું કે મૂળ સાંદ્રતા પ્રક્રિયા માટે કેટલી આપી છે 0.80 મોલારિટી. પણ આ પણ કેવી છે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે. હવે આપણે એમ કહેશું કે RT બરાબર કેટલું આપ્યું છે 0.06 મોલારિટી. પ્રક્રિયા થવા માટે લાગતો સમય છે 45 મિનિટ અને અર્ધ આયુષ્ય સમય ગોતવો છે. તો એનો મતલબ આપણે વચ્ચેનું એક સ્ટેપ કરવું પડે જેને પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક કહેવાય. તો આપણે અહીંયા શું લખશું પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટે પેલું કાર્ય કરશું k બરાબર 2.303/t log R0/RT. અને એવી જ રીતે t1/2 બરાબર શું લખી શકાય 0.693 આવી જશે k. શું આવી જવાનું છે 0.693 આવી જશે k. તો હવે આપણે જે છે એ પેલા આનું મૂલ્ય મેળવી લઈએ કે ભાઈ k બરાબર 2.303/t સમય કેટલો છે 45 મિનિટ log શરૂઆતની સાંદ્રતા કેટલી છે 0.80 મોલારિટી, અંતિમ સાંદ્રતા કેટલી છે 0.06 મોલારિટી. એટલે કે 2.303/45 ગુણ્યા હવે પેલું કામ જે છે એ શું કરો 0.80 ભાગ્યા પોઈન્ટ જે છે એ કરી નાખો 0.6 અને એનો મતલબ જે છે આપણે આવી રીતે કરી નાખીએ જો કે ભાઈ 0.80 ભાગ્યા 0.06 એટલે આવે છે 13.33. તો હવે તમે 13.33 નો લોગ જુઓ. કેનો લોગ જોવાનો તમારે 13.33 નો લોગ જે છે એ જોવાનો અને એનો જવાબ જે છે કેટલો આવે એ મને કયો. ચાલો તો 13.33 જે છે એનો લોગ જે છે એ લોગનું મૂલ્ય આપણે જે છે એ અહીંયા આપણે મૂકવાનું થશે. એનો જવાબ આવે છે 1.24. જો એનો જવાબ કેટલો આવશે 1. જે છે એ 1.124 જેટલું મૂલ્ય જોવા મળ્યું. તો હવે આપણે જે છે શું કરી નાખીએ અહીંયા જોવો જોઈએ તો કે અહીંયા આપણે લખી નાખશું 2.303 એને ગુણ્યા 1.124 એના ભાગ્યા કેટલા કરી નાખવાના છે 45. એટલે હવે આપણી પાસે k નું મૂલ્ય આવી જાય છે 0.05752. ચલો આ જવાબ જે આવ્યો એ આપણને મળી જાય છે મિનિટ ઇનવર્સમાં. શેમાં મળી જાય છે મિનિટ ઇનવર્સમાં. અને મૂલ્ય કોનું આવ્યું તો કે મૂલ્ય આવ્યું k નું. એટલે આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી લીધો. હવે આપણે અર્ધ આયુષ્ય સમય માટે આનો ઉપયોગ કરશું. ચલો તો અર્ધ આયુષ્ય સમય મેળવવા માટે થઈને જે છે એ શું કરી નાખાય તો કે t1/2 બરાબર 0.693/k એટલે કે 0.693 એના છેદમાં k નું મૂલ્ય કેટલું છે આપણી પાસે તો કે આ રહ્યું 0.05752. ચલો
આનું સાદરૂપ આપીએ એટલે આપણી પાસે એનો અર્ધ આયુષ્ય સમય પણ આવી જશે. શું કરશું? 0.693 એના ભેગા 0.05752 એટલે આપણી પાસે જવાબ આવે છે 12.04. તો આવી પ્રક્રિયા જે છે એનો અર્ધ આયુષ્ય સમય જે છે એ 12.04 મળી શકે. તો અહીંયા આપણે જે છે આ બાજુના બોર્ડ ઉપર ધ્યાન આપીએ તો શું કામ કર્યું છે જોવો જોઈએ. તો કે આપણને R0 અને RT એની સાંદ્રતા તો આપી દીધી છે. હવે એમ કીધું છે કે 45 મિનિટ પછી આપણે અર્ધ આયુષ્ય સમય ગોતવો છે. તો અર્ધ આયુષ્ય સમય સીધો નથી મળતો. એના માટે આપણે વચ્ચે જે છે એ શેમાં જવું પડે છે? તો કે પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા માટેનો વેગ અચળાંક k ગોતવો પડે છે. તો k બરાબર શું મળશે? 2.303/t log R0 ના છેદમાં RT. પછી આપણે માટે અર્ધ આયુષ્ય સમય જે છે એ મૂકવાનું થશે. એટલે પહેલા આપણે k ગોઈતો, પછી આપણે અર્ધ આયુષ્ય સમય જે છે એની અંદર આપણે આ કિંમત મૂકેલી છે. બરોબર છે? જો તો આ બોર્ડ નંબર 3 હતું. હવે બોર્ડ નંબર 4 જે છે એની અંદર આપણે એક સરસ મજાનો જે છે એ કમ્પેરિઝન વાળો દાખલો જે છે એ દાખલો શીખવાનો છે. આપણે કીધું કે ટકાવાર પ્રમાણ હોય તો કઈ રીતે જે છે એ નક્કી કરી શકાય એની વાત કરશું. તો આ એવો માનાંક દાખલો થશે. હવે આપણે જે શીખવું છે એ શેના માટે છે? એક માનાંક દાખલો જે છે એ શીખવાનો થશે કે જો તમને ટકાવાર પ્રમાણ આપેલું હોય તો તમે આને કઈ રીતે ગણી શકો છો. બે મેથડ હોતી હશે, લોંગ મેથડ હોય અને શોર્ટ મેથડ પણ હોય. આપણે બે મેથડ જે છે તમને સમજાવશું. બરોબર છે? અને પછી કહેશું કે હવે આ શોર્ટ મેથડનો ઉપયોગ કરવો. બરોબર? લોંગ મેથડનો ઉપયોગ હવે પછી આપણે કરશું નહીં. ચાલો, તો પહેલા હું તમને જે છે શું કરું છું, બંને મેથડ જે છે સમજાવું છું એક જ રકમ માટે, લોંગ મેથડ એન્ડ શોર્ટ મેથડ. પછી તમને જે સારી લાગે એ મેથડ તમે એપ્લાય કરી શકો છો. અત્યારે આપણે આ બોર્ડ જે છે એ ભૂસીને પેજ નંબર 4 ઉપર આગળ વધીએ. જો આપણે રકમ લખી નાખીએ. રકમ જે છે એ આવી છે કે એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયાને પ્રક્રિયામાં આપણને એમ કહે છે કે ભાઈ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે, તો આ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયામાં પ્રક્રિયા 15% પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય જે છે એ સમય 20 મિનિટ છે. જો આપણને પ્રશ્ન આવો પૂછ્યો છે કે એક પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા છે એમાં 15% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય 20 મિનિટ છે, તો આ જ પ્રક્રિયા 75% પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય જે છે એ સમય મેળવો. તો હવે આપણે આ જ દાખલો જે છે, આ જ રકમ જે છે એને બે રીતે જે છે એ બે રીતે ગણતરીમાં લેશું. બરોબર છે? એક આપણે પૂરી મેથડ સમજશું, એક આપણે શોર્ટ મેથડ સમજશું. હવે જો આપણે પહેલા વાત કરીએ કે ભાઈ પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા હોવાથી આપણે શું લખી શકાય, તો કે ભાઈ પ્રથમ ક્રમ જે છે એ પ્રથમ ક્રમ માટે k બરાબર 2.303/t log R0 ના છેદમાં શું આવી જશે? RT. આપણે થોડીક વાર પહેલા એવું કીધું હતું કે જ્યારે ટકાવાળું આવે ને ટકાવાળું, ત્યારે થોડું તમારે ધ્યાન રાખવાનું. R0 એટલે શરૂઆતની સાંદ્રતા. તો શરૂઆતમાં કોઈ પણ પ્રક્રિયાનું પ્રમાણ હોય કેટલું, તો કે શરૂઆતમાં હંમેશા પ્રક્રિયાનું પ્રમાણ હોય 100%. હવે એમ કે છે કે પ્રક્રિયા 15% પૂર્ણ થઈ ગઈ, તો ત્યારે આપણે એવો શબ્દ વાપર્યો હતો કે RT જે છે એનો મતલબ થાય t સમયે વધેલી સાંદ્રતા. તો 15% પૂરી થઈ ગઈ છે એટલે 100 માંથી 15% પ્રક્રિયા પૂરી થાય તો વધે કેટલી, તો કે વધે 85%. બરાબર છે? તો હવે આપણી પાસે જો R0 અને RT નું મૂલ્ય આવી ગયું છે. કેટલું થઈ જશે, તો કે R0 અને RT જે છે એનું મૂલ્ય આપણને મળી જશે 100 અને 85. તો હવે આપણે શું કરશું, તો કે આ પ્રક્રિયાને આધારે આપણે k મેળવી લેશું. તો હવે k મેળવવો હોય તો આપણે લખી નાખશું 2.303. t આપણને કેટલો લેવાનો કીધો છે 15% માટે 20 મિનિટ,
લોગ અહીંયા શું આવી જશે 100/85. ચાલો ઇઝ ઇક્વલ ટુ એટલે કે હવે આપણે લખી નાખીએ 2.303/20 100/85 કરો અને પછી એનો લોગ ગોતો. બરાબર છે. શું કરશું 100/85 એટલે 1.176 આવે છે. કેટલું આવે છે 1.176. આપણે 1.176 નો લોગ જોવો છે. ચાલો તો 1.176 જે છે એનો લોગ છે 0.070. અહીંયા આપણને કેટલું મળે છે 0.070 જે છે એ મળે છે. બરાબર છે. ચાલો તો હવે આપણે શું કરીએ 2.303 ગુણ્યા 0.070 અને એના ભાગ્યા કરી નાખવાના છે 20 એટલે જવાબ આવે છે 0.008. બરાબર. અહીંયા શું આવે છે 0.008. હવે જો આ પ્રક્રિયા માટે કે છે તો પ્રક્રિયા તો ઈ જ છે, માત્ર શું બદલાય છે તો કે હવે માત્ર બદલાય છે એનું ટકાવાર પ્રમાણ. તો હવે આપણે જો આના માટેની વાત કરીએ તો આના માટે આપણે આવી રીતે દર્શાવશું ને કે હવે 75% માટે R0 કેટલું લેવાય તો કે R0 100 લેવાય અને RT કેટલું લેવાય 100 - 75 બરાબર 25% લઈ શકાય. હવે આના માટે T ગોતવું છે તો સૂત્ર છે K બરાબર 2.303/T અને અહીંયા જે છે શું આવી જશે log R0/RT. ગોતવાનું છે T એટલે T ને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઈએ 2.303/. જો કે આપણે અહીંયા ગોતો છે કે નહીં 0.008 અહીંયા આવી જશે log 100/25. એનો મતલબ આવો થયો 2.303/0.008 ગુણ્યા 100/25 એટલે કેટલા થાય log 4 અને log 4 ની કિંમત તો આપણને ખબર જ છે કેટલી થવાની છે 0.6020. કેટલી થવાની છે 0.6020. તો હવે આપણને જે છે એ આનું સાદરૂપ આપશું આપણે એટલે ડાયરેક્ટ જવાબ જે છે એ જવાબ મળશે. શું કરું છું 2.303 એને ગુણ્યા 0.6020 અને એના ભાગ્યા કરી નાખશું 0.008 એટલે જવાબ આવશે 173.3. કેટલો જવાબ આવશે અહીંયા 173.3 મિનિટ જે છે એ આ પ્રક્રિયા માટે સમય લાગે છે. તો જો આ મેથડમાં આપણે શું કર્યું તો કે આ મેથડમાં આપણે પ્રથમ ક્રમની જ પ્રક્રિયા હતી એટલા માટે આપણે જે છે બંનેને અલગ અલગ રીતે ગોઈતું. અલગ અલગ રીતે પહેલા કે ગોઈતો પછી કે ની કિંમત આમાં મૂકી. હવે આપણે આ જ વસ્તુ જે છે એ શું કરવી છે તો કે આ જ વસ્તુને શોર્ટ મેથડ જે છે એ શોર્ટ મેથડ દ્વારા સમજાવીએ. આપણે શું સમજાવશું કે જો એક જ પ્રક્રિયા છે એમાં અહીંયા આપણે કે ગોઈતો ને અહીંયા કે મૂક્યો એવું નથી કરવું. એના બદલે આપણે શું કરી નાખીએ તો કે એના બદલે આના સૂત્રની જ સરખામણી કરી નાખીએ કે ભાઈ 15% માટે અને 75% પ્રક્રિયા થવા માટેનું સૂત્ર જે છે એમાં બંનેનો કે કેવો હશે તો કે સામાન્ય. તો કે ગોતવો જ નથી, કેને ગોતવાની જરૂર જ નથી. ગોઈતા પછી ફરીથી મૂકવો એનો કંઈ મતલબ રહેશે નહીં. એટલે અહીંયા હું ડાયરેક્ટ શું લખું છું 2.303/T 15%. અહીંયા આવી જશે log R0/RT બરાબર બાજુમાં પણ કે નું સૂત્ર તો એ જ થવાનું છે. અહીંયા આવી જશે 2.303 છેદમાં શું આવી જશે T 75% માટે log R0/RT. તો હવે બંને જગ્યાએથી 2.303 પણ કેવા થઈ ગયા કેન્સલ. 15% પ્રક્રિયા પૂર્ણ થવા માટે લાગતો સમય કેટલો છે તો કે ભાઈ 20 મિનિટ. log 15% પૂરી થાય એટલે 100/છેદમાં કેટલા આવશે 85. આ બાજુએ આપણે T 75% માટે ગોતવું છે એટલે અહીંયા આવી જશે log 100/25. ચાલો તો હવે આપણે ખાલી આનું સાદુરૂપ જ આપવાનું. તો અહીંયા આપણી પાસે log 100/85 હોય તો એનો જવાબ છે એનો જવાબ કેટલો આવવાનો છે તો કે એનો જવાબ આવવાનો છે 0.070 અને છેદમાં આવી જશે 20. બરોબર. હવે 100/25 એટલે થોડીક વાર પહેલા શીખા કેટલું થાય 4. તો log 4 ની કિંમત છે એ કેટલી આવી જશે
તો કે ભાઈ અહીંયા કિંમત આવી જશે 0.6020 અને છેદમાં આવી જશે T75. તો હવે આપણે જે છે એ શું કરી નાખીએ, T75 ને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઈએ. અહીંયા જે છે એ શું કરવું છે આપણે, T75 જે છે એને સૂત્રનો કરતા બનાવી લઈએ એટલે આવી જશે 0.6020 ગુણ્યા 20 અને એના છેદમાં આવી જશે 0.070. એટલે આનો જવાબ જે છે આવી જશે 173 રાઉન્ડ ફિગર. બરાબર, એટલે અહીંયા જવાબ લખી નાખશું 173 મિનિટ. તો અહીંયા આપણે પહેલા કે ગોતવાનો, ગોતેલા કે ને બીજામાં મૂકવાનો અને પછી તમારે જવાબ લાવવાનો. એની બદલે જ્યારે આવા પર્સન્ટેજ વાળા પ્રમાણ આપેલા હોય એના માટે આપણે આ શોર્ટ મેથડ જે છે એ શોર્ટ મેથડનો ઉપયોગ કરવાનો થશે. બરાબર છે. તો હવે આપણે જે છે એ આજે જે કંઈ પણ શીખાય એ બધી પ્રથમ ક્રમની પ્રક્રિયા જે છે એના માટેની પ્રોસેસ શીખાતા. તો આજે આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. વધારાના એક્સ્ટ્રા જે છે એ મેથડવાળા દાખલા આપણે આવતીકાલે જે છે એ સમજવાના થશે.